जय जगन्नाथ पिलामाने तुम मान को स्वागत करुछि स्वयं श्री संस्कृत एजुकेशन चैनल रो आउ एक नुआ वीडियो को आज आम नवम श्रेणी संस्कृत बल्लरी पुस्तकर गद्य विभाग प्रथम पाठ सिंह शशक कथा यही विषय को अध्ययन करिबा। विषय भितरे थिबा समस्त संधिपद सकारण विभक्ति कारक विभक्ति इत्यादि को आमे जानिबा एवं परिशेष रे प्रश्नोत्तर मध्य आलोचना करिबा। तो पिला माने वीडियोटी को भल भाव में देख जद्वारा यही विषय रे तुमर कोनोसी प्रकार शंका रहिबो नाही। तेणुकरी चलो जीवा प्रथमे ताले सिंह शशक कथा यही विषय को अध्ययन करिबा। सिंह शशक कथा कहले सिंह आ ठेकुआर कथा जे कहानी ये गल्प गोटे सिंह आ ठेकुआर कथा। तो विषय भितर को जीवा कौन देइछन्ति उपक्रम ना विषय अयम पंचतंत्रम इति आख्यायिका ग्रंथात आनीतः विषय युक्त अयम विषय अयम संधिपद गुड़िक परे वीडियोर शेष रे संधिपद गुड़िक भल भाव में तुम सहित आलोचना करी। एबे वर्तमान आमे केवल अध्ययन करिबा विषयर प्रतिटी लाइन रो अर्थ गुड़िक भल भाव में बुझिबा एवं विषयटी को बुझिबा को चेष्टा करिबा। तो विषय अयम पंचतंत्रम इति आख्यायिका ग्रंथात आनीतः यही विषयटी पंचतंत्र नामक कथा ग्रंथरु आसीअछि। आख्यायिका कहले कथा ग्रंथात ग्रंथरु आसीअछि। एसा आख्यायिका पंडित विष्णु शर्मणा सुखेन बालानां नीति शिक्षार्थं विरचिता। यही आख्यायिकाटी पंडित विष्णु शर्मांक द्वारा किपरि भाबरे सुखरे शिशु माने बालक माने छात्र छात्री माने नीति शिक्षा पाइबे सेथिपाई रचित करा जाइछि। किए करछन्ति ताले आख्यायिकार रचयिता किए ना पंडित विष्णु शर्मा। पशुपक्षीणाम चरित्रम आधारीकृत्य पशुपक्षी मानंकर चरित्र को आधार करी नीति उपदेश पूर्णाः कथाः अत्र उपलभ्यन्ते। नीति उपदेश पूर्ण कथा गल्प एठारे उपलभ्यमान होन्ति एठारे मिलन्ति। प्रकृत पक्षे पंचतंत्रमेव बालानां सर्वोत्तम शिक्षणीय ग्रंथ। प्रकृत पक्षे कहबाकू गले पंचतंत्र होची बालक मानंकर छात्र छात्री मानंकर सबुठारु भल शिक्षणीय ग्रंथ अटे पंचतंत्र। पंचानां तंत्राणां समाहारः पंचतंत्र। प्रदत्त सिंह शशक कथायां बुद्धिबलेन कथम अत्याचारिणः विनाशः संभवेत्। ये जो आमे पढ़िबा वर्तमान सिंह शशक कथा सिंह आ ठेकुआर कथा यही कथारे बुद्धि बल किपरि अत्याचारींकर विनाश होई पारे अत्याचारी को किपरि आमे बुद्धि बल निजर उपस्थित बुद्धि बल विनाश करि परिबा तदेव अत्र प्रतिपादितम ताहा ही एठारे प्रतिपादित होइछि। मूल कथायाः संक्षेपणम अत्र विहितं। मूल कथार संक्षेप एठारे रहिछि अर्थात संक्षेप रे वर्णना करा जाइछि। मूल कथार संक्षेप रे एठारे वर्णना करा जाइछि। तो पिला माने चला वर्तमान आमे विषय भितर को जीवा। विषय भितर को जीवा। कस्मिंश्चित् बने भासुरक नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कस्मिंश्चित् बने भासुरक नाम सिंह प्रतिवसति स्म। कौनसी एक बणरे भासुरक नामक सिंह बसवास करुथिला। तो मन जानिछ पिला माने प्रतिवसति लट लकार रे अछि वर्तमान काल रे अछि। जदि आमे वर्तमान काल परे स्मर प्रयोग करूछे तो से अतीत काल को बुझेइबो। तेणुकरी प्रतिवसति कले बसवास करुछि स्म जेहेतु ता परवर्ती स्म प्रयोग होइछि तेणुकरी आमे ताकू अतीत काल रे नबा ताले कोनोसी गोटिए बनरे भासुरक नाम रे सिंहटीए बसवास करुथिला। अथासौ नित्यमेव अनेक मृग शशकादीन व्यापादयति। यहाँ परे से प्रतिदिन नित्यमेव प्रतिदिन अनेक मृग ठेकुआ इत्यादि को मारुथिला। कौन करुथिला ना मारिकी तांको भोजन करुथिला। व्यापादयति शिकार करुथिला मारुथिला। अथ अन्ये दिहुः तद्वनजाः सर्वे वराहादयो मिलित्वा तम अभुपेत्य प्रोचुः। यहाँ परे कौन होइछि ना यहाँ परे अन्य एक दिन सही बनज कहले बनरु जात जीवजंतु माने बराह प्रभृति मिसी ता निकट को गले ओ कहले गत्वा मिलित्वा कहले मिसी तम अभुपेत्य प्रचु ता निकट को जाई कहले कौन कहले
କହିଲେ ସ୍ୱାମୀନ୍ କିମ୍ ଅନେନ ସକଳ ମୃଗବଧେନ ନିତ୍ୟମେବ ଯତସ୍ତବ ଏକେନ ଅପି ମୃଗେଣ ତୃପ୍ତିର୍ଭବତି। କହିଲେ ହେ ସ୍ୱାମୀ, କ'ଣ କହିଲେ? ହେ ମହାରାଜ, ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ମୃଗ ବଧ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ସମସ୍ତ ମୃଗ ସକଳ ମୃଗବଧେନ ନିତ୍ୟମେବ, କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? କି ମନେନ ସକଳ ମୃଗବଧେନ ନିତ୍ୟମେବ, ଆପଣ ପ୍ରତିଦିନ ଏତେ ଗୁଡ଼ାଏ ମୃଗକୁ ମାରିବାର ବଧ କରିବାର କ'ଣ ଆବଶ୍ୟକ? ଯେଣୁ ଯତସ୍ତବ, ଯେତେବେଳେ କି ଆପଣଙ୍କର ଏକେନ ଅପି ମୃଗେଣ ତୃପ୍ତିର୍ଭବତି, ଗୋଟିଏ ମୃଗରେ ତୃପ୍ତି ହୁଅନ୍ତି ଆପଣ, ଆପଣଙ୍କ ପେଟ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଶିକାର କଲେ ପୁରିଯିବ। ଆପଣ ଏତେ ମୃଗ ପ୍ରତିଦିନ ଶିକାର କରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି, ମାରୁଛନ୍ତି କାହିଁକି? ଅଦ୍ୟ ପ୍ରଭୃତି, ଆଜିଠାରୁ ତବତ୍ର ଉପବିଷ୍ଟସ୍ୟ ଜାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରତିଦିନମ୍ ଏକ ମୃଗୋ ଭକ୍ଷଣାର୍ଥମ୍ ସମେସ୍ୟତି। କ'ଣ କହିଲେ? କହିଲେ ଆଜିଠାରୁ ଏଠାରେ ଉପବେଶନ କରୁଥିବା ତୁମ ପାଇଁ ବା ତୁମେ ଆପଣ ଏଠାରେ ଉପବେଶନ କରିବେ, ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ମୃଗ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ଖାଇବା ପାଇଁ ପଠାଯିବ। ସମେସ୍ୟତି, ପଠାଯିବ। ଏବଂ କୃତେ ତବ ତାବତ ପ୍ରାଣଯାତ୍ରା କ୍ଲେଶମ୍ ବିନା ଭବିଷ୍ୟତି। ଏଇଭଳି କରିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମର ଜୀବନଯାତ୍ରା, ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ଜୀବନଯାତ୍ରା, କିଏ କହୁଛନ୍ତି ନା ଏ ବନଜ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ବରାହାଦୟ ଯେଉଁ ମିଶିକିରି ଯାଇଥିଲେ ସେମାନେ ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି, କହୁଛନ୍ତି ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା କ'ଣ ହେବ ନା ଆପଣଙ୍କର ଜୀବନଯାତ୍ରା ବିନା କଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ, ବିନା କଷ୍ଟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଉ ଶିକାର କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନଯାତ୍ରା ଅତି ଆନନ୍ଦରେ ବିନା କଷ୍ଟରେ ଚାଲିବ। କିଏ କହୁଛନ୍ତି ଏକଥା? ବନଜ ଅନ୍ୟ ଜୀବଜନ୍ତୁମାନେ ଯେଉଁ ବରାହାଦୟ ଯାଇଥିଲେ ଏମାନେ ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ଏହି କଥାକୁ ଉପସ୍ଥାପନ କରୁଛନ୍ତି। ବୁଝିଲା? ଅସ୍ମାକଂ ଚ ପୁନଃ ସର୍ବୋଚ୍ଛେଦନମ୍ ନ ସ୍ୟାତ୍। ଏହାଫଳରେ କ'ଣ ହେବ ନା ଆମମାନଙ୍କର ବି ଆଉ ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ବିନାଶ ହେବ ନାହିଁ। ଆମମାନଙ୍କର ସମସ୍ତଙ୍କର ଏକକାଳୀନ ଏକାଥରକେ ଯେଉଁ ପ୍ରତିଦିନ ଆପଣ ଏତେ ଏତେ ମୃଗ ଶୋଷକ ବରାହ ଏ ବନଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ମାରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଏହାଦ୍ୱାରା ଆମର ଆଉ ଏତେ ମୃଗ ଶୋଷକ ଆଦି ମରିବେ ନାହିଁ। ଅଥ ତେଷାଂ ବଚନମ୍ ଆକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ ଭାସୁରକ ଆହ। ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି, ତେଷାଂ ବଚନମ୍ ଆକର୍ଣ୍ଣ୍ୟ, ଏହାପରେ ସେମାନଙ୍କର ବଚନ ଶୁଣି ଭାସୁରକ କହିଲା। କ'ଣ କହିଲା ଭାସୁରକ? କହିଲା ଅହୋ ଅହୋ, କ'ଣ କହିଲା? ଅହୋ ଆହା ସତ୍ୟମ୍ ଅଭିହିତମ୍ ଭବଦ୍ଭିଃ। ହଉ ତୁମେମାନେ ଭବଦ୍ଭିଃ, ଆପଣମାନେ ସତ କହିଲେ, ସତ୍ୟମ୍ ଅଭିହିତମ୍ ଭବଦ୍ଭିଃ, ତୁମେମାନେ ସତ କହିଲ। ପରଂ ଯଦି ନିତ୍ୟମେବ ନୈକଃ ସ୍ୱାପଦଃ ସମାଗମିଷ୍ୟତି ତତ୍ ନୂନମ୍ ସର୍ବାନପି ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି। କ'ଣ କହୁଛି ଭାସୁରକ? କହୁଛି କିନ୍ତୁ ଯଦି, ପରଂ ଯଦି, କିନ୍ତୁ ଯଦି ପ୍ରତିଦିନ ଗୋଟିଏ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁ ନ ଆସିବ ତେବେ ନିଶ୍ଚୟ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇବି। ସର୍ବାନପି ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମାରିକି ଖାଇଦେବି। କିଏ କହୁଛି? ଭାସୁରକ କହୁଛି। ସମସ୍ତ ବନ୍ୟଜନ୍ତୁମାନଙ୍କୁ ଭାସୁରକ କହୁଛି। କ'ଣ କହୁଛି ନା ତତ୍ ନୂନମ୍ ସର୍ବାନପି ଭକ୍ଷୟିଷ୍ୟାମି, ତାହେଲେ ନିଶ୍ଚିତ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ମୁଁ ମାରି ଖାଇବି। ଅଥ ते तथैव प्रतिज्ञाय तत्रैव वने निर्भयाः पर्यटन्ति। एहापरे सेमाने सेहिपरि जणाई प्रतिज्ञा करी सेही वनरे निर्भय बुलिले। आउ सिंह सेमानंकु अनायासरे मारी खाइला नहीं, कारण प्रतिदिन ता पाखकु गोटिए जातिक्रम गोटिए जीव बा जंतु ता पाखकु एमाने पठांती। एकश्च प्रतिदिनम क्रमेण जाति, एवं गोटिए प्रतिदिन क्रमरे भासुरक पाखकु जाती। भासुरक ताकु खाई निजर जो भोक मेंटाए, जद्वारा कि से प्रतिज्ञा करिछि जे अन्य पशु मानंकु मारी खाइब नाही। तापर देखिबा अथ कदाचित जातिक्रमात् शशकस्य बारह समायातः। अथ कदाचित यह परे कौन होइछि ना, यह परे जातिक्रम कौन सी गोटे दिन जातिक्रम ठेकुआर पाଳି पड़ला। ठेकुआर पाଳି पड़िला, समायातः आसिला, ठेकुआर पाଳି आसिला। स समस्त मृगैः प्रेरितो अनिच्छन्नपि मंदं मंदं गत्वा सिंहस्य वधोपायं चिन्तयन् बेलातिक्रमं कृत्वा व्याकुलितो हृदयो जावत गच्छति तावन् मार्गे कूपमेकं दृष्टवान्। अच्छा कौन बुझिले, सुंदर कथा। अथ कदाचित जातिक्रमात् शशकस्य बारह समायातः। एहा परे कौनसी गोटे दिन जातिक्रम ठेकुआर पाଳି आसिला। स समस्त मृगैः, से समस्त
ମୃଗମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ପ୍ରେରିତ ହୋଇ ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ଅନିଚ୍ଛ କଲେ ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତ୍ୱା ମଧ୍ୟ ଅନିଚ୍ଛନ୍ ଯୁକ୍ତ ଅପି ଅନିଚ୍ଛନ୍ନପି ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ଆରେ ମରିବାକୁ କିଏ କ'ଣ ଚାହେଁ? ସେ ଜାଣିଛି ଯେ ମୁଁ ଗଲେ ମୋତେ ସିଂହ ଖାଇବ ତ ତାର ଇଚ୍ଛା ହେବ କି? ଅନିଚ୍ଛା। ଅନିଚ୍ଛା ସତ୍ତ୍ୱେ ମଧ୍ୟ ମନ୍ଦം ମନ୍ଦം ଗତ୍ୱା ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ସିଂହସ୍ୟ ବଧୋପାୟଂ ଚିନ୍ତୟନ୍ ସିଂହର ବଧ ଉପାୟ ତାକୁ ମାରିବା ପାଇଁ ଉପାୟ ଚିନ୍ତା କରି ବେଲାତିକ୍ରମଂ କୃତ୍ୱା ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟ ଯାବତ୍ ଗଚ୍ଛତି ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟ କାନ୍ଦି କାନ୍ଦି ତା ହୃଦୟ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇଛି ମରିବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସିଂହର ପେଟ ଭିତରକୁ ଯିବ ତା ଭୋଜନ ହେବ କିଛି ସମୟ ପରେ ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୃଦୟ ଯାବତ୍ ଗଚ୍ଛତି ଯେତେବେଳେ ଯାଉଛି ତାବନ ମାର୍ଗେ କୂପମେକମ୍ ଦୃଷ୍ଟବାନ ସେତେବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଗୋଟିଏ କୂପ ଦେଖିଲା। କିଏ କୂପ କୂପ କହିଲେ କୂଅ କୂଅ ଗୋଟିଏ କୂଅ କୂପମେକମ୍ ଦୃଷ୍ଟବାନ କୂଅଟିଏ ଦେଖିଲା। କିଏ ଦେଖିଲା? ଶଶକଟି ଦେଖିଲା। ଯାବତ ସ କୂପ ଉପରି ଯାତି ଯେତେବେଳେ ସେ କୂପ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ତାବତ କୂପ ମଧ୍ୟରେ ଆତ୍ମନଃ ପ୍ରତିବିମ୍ବମ୍ ଦଦର୍ଶ ଯେତେବେଳେ ସେ କୂପ ଉପରକୁ ଯାଇଛି ସେତେବେଳେ ସେ କ'ଣ ଦେଖିଲା ନା କୂପ ମଧ୍ୟରେ ନିଜର ପ୍ରତିବିମ୍ବକୁ ଦେଖିଲା। ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା ଦୃଷ୍ଟ୍ୱା ଚ ତେନ ଚିନ୍ତିତମ୍ ଦେଖି ଚିନ୍ତା କଲା କୂପକୁ ଦେଖି ସେ କ'ଣ କଲା ନା ଚିନ୍ତା କଲା କଲା ଯତ୍ ଭବ୍ୟ ଉପାୟ ଅସ୍ତି ଯାହା ହଉ ଭଲ ଉପାୟଟିଏ ଅଛି ଯତ୍ ଭବ୍ୟ ଉପାୟ ଅସ୍ତି ଯାହା ହଉ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟଟିଏ ଅଛି ଅହମ୍ ଭାସୁରକମ୍ ପ୍ରକୋପ୍ୟ ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପାତୟିଷ୍ୟାମି ମୁଁ କ'ଣ କରିବି ନା ଭାସୁରକକୁ ରଗେଇ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏଇ କୂଅରେ ପକାଇଦେବି। କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ଶଶକଟି ଚିନ୍ତା କରୁଛି କହୁଛି ଯାହା ହଉ ଗୋଟେ ବଢ଼ିଆ ଉପାୟ ଅଛି ମୁଁ ଭାସୁରକକୁ ରଗେଇ ଅହମ୍ ଭାସୁରକମ୍ ପ୍ରକୋପ୍ୟ ପ୍ରକୋପ୍ୟ କଲେ ରଗେଇ ସ୍ୱବୁଦ୍ଧ୍ୟା ଅସ୍ମିନ୍ କୂପେ ପାତୟିଷ୍ୟାମି ନିଜ ବୁଦ୍ଧିରେ ନିଜ ବୁଦ୍ଧି ବଳରେ ଏହି କୂପରେ ତାକୁ ପକେଇ ଦେବି। କିଏ ଚିନ୍ତା କରୁଛି ନା ଶଶକ ଏଇ କଥା ଚିନ୍ତା କରୁଛି। ବୁଝିପାରିଲ? ଆଚ୍ଛା ତାପରେ ଦେଖିବା ଅଥାସौ ଦିନ ଶେଷେ ଭାସୁରକମ୍ ସମୀପମ୍ ପ୍ରାପ୍ତଃ ଅଥାସौ ଦିନ ଶେଷେ ଭାସୁରକମ୍ ସମୀପମ୍ ପ୍ରାପ୍ତଃ ଶଶକ ଏହାପରେ ସେ ଦିନର ଶେଷ ଭାଗରେ ଅର୍ଥାତ୍ ସାୟଂ କାଲେ ସନ୍ଧ୍ୟା ସମୟରେ ଭାସୁରକ ସମୀପମ୍ ପ୍ରାପ୍ତ ଭାସୁରକ ନିକଟରେ ପହଞ୍ଚିଲା। କିଏ ପହଞ୍ଚିଲା? ଶଶକଟି ପହଞ୍ଚିଲା। ସିଂହୋପି ବେଲାତିକ୍ରମେଣ କ୍ଷୁତ୍କାମ କଣ୍ଠ କୋପାବିଷ୍ଟ ବ୍ୟଚିନ୍ତୟତ୍ ସିଂହ ମଧ୍ୟ ବେଳ ଗଡ଼ି ଯାଇଥିବାରୁ ଭୋକ ଜୋରେ କ୍ଷୁଧାତୁର କଣ୍ଠରେ ରାଗିଯାଇ ଚିନ୍ତା କଲା ବ୍ୟଚିନ୍ତୟତ୍ ରାଗିଯାଇ କୋପାବିଷ୍ଟ ହୋଇ ରାଗିଯାଇ କୋପ କରି ଚିନ୍ତା କଲା କହିଲା ହୋ ପ୍ରାତଃହାରାୟ ନିସତ୍ୱଂ ବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ କହୁଛି ହଉ ହଉ ତାହେଲେ ତମେ ମୋତେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରେଇଲ କିନ୍ତୁ ଗୋଟିଏ କାହାକୁ କେଉଁ ପ୍ରାଣୀକୁ ମୋ ପାଖକୁ ପଠେଇଲ ନାହିଁ ସେତେବେଳକୁ ସନ୍ଧ୍ୟା ହେଇଗଲାଣି ସେ କ'ଣ କହୁଛି କହୁଛି ରାଗିଯାଇ କହୁଛି ହଉ ହଉ ସକାଳ ଭୋଜନ ପାଇଁ ପ୍ରାତଃ ଆହାରାୟ ନିସତ୍ୱଂ ବନଂ ମୟା କର୍ତ୍ତବ୍ୟମ୍ ସକାଳ ଭୋଜନ ପାଇଁ ମୁଁ ଏ ବଣକୁ ପ୍ରାଣୀ ଶୂନ୍ୟ କରିଦେବି ତା ଅର୍ଥ ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କାଲି ସକାଳେ ମାରିକି ଖାଇବି। କିଏ କହୁଛି? ଭାସୁରକ ଏ କଥା କହୁଛି। ଏବଂ ଚିନ୍ତୟସ୍ତସ୍ୟ ଶଶୋକୋ ମନ୍ଦଂ ମନ୍ଦଂ ଗତ୍ୱା ପ୍ରଣମ୍ୟ ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ସ୍ଥିତ। ବୁଝିପାରିଲ? ଏହିପରି ସେ ଚିନ୍ତା କରୁଥିବା ସମୟରେ ଠେକୁଆଟି ଶଶକଟି ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ଅତି ଧୀର ନମ୍ର ଭାବରେ ନମସ୍କାର କରି ତା ଆଗରେ ଠିଆ ହେଲା ରହିଲା ତା ଆଗରେ ସ୍ଥିତ ରହିଲା। ତସ୍ୟାଗ୍ରେ ତସ୍ୟ ଯୁକ୍ତ ଅଗ୍ରେ ତାର ଅଗ୍ରଭାଗରେ ସମ୍ମୁଖରେ ଠିଆ ହେଲା। କିଏ ଠିଆ ହେଲା? ଶଶକ ଭାସୁରକର ସମୀପରେ ଯାଇ ମନ୍ଦ ମନ୍ଦ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯାଇ ପ୍ରଣାମ କରି ଠିଆ ହେଲା। ଅଥ ତଂ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମା ଭାସୁରକ ଭର୍ଷ୍ୟମାନ ଆହ ଏହାପରେ ତାକୁ ପ୍ରଜ୍ୱଳିତ ଆତ୍ମା ରାଗରେ ଜର୍ଜରିତ ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଭାସୁରକ ଗାଳି ଦେଇ କହିଲା କ'ଣ କହିଲା? ରେ ଅଧମ ଶଶକାଧମ ରେ ଅଧମ ଠେକୁଆ ରେ ଅଧମ ଠେକୁଆ ଏକ ତାବତ ତ୍ୱମ୍ ଲଘୁ ଏକରେ ତୁ ଛୋଟିଆଟେ ଏତିକି ଛୋଟ ଅପରୋତ ବେଲାତିକ୍ରମେଣ ପ୍ରାପ୍ତଃ ଏକରେ ତୁ ଛୋଟ ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ। ଭାସୁରକ କହୁଛି ଶଶକକୁ ରାଗି ଯାଇଛି କହୁଛି ଏକରେ ତୁ ଛୋଟଟେ ପୁଣି ଅନ୍ୟ ପକ୍ଷରେ ତୁ ଡେରିରେ ଆସିଲୁ ସେଇ ଅପରାଧରୁ ତସ୍ମାଦ ଅପରାଧାତ୍ ତ୍ୱାଂ ନିପାତ୍ୟ ପ୍ରାତଃ ସକଳାନ୍ ଅପି ମୃଗକୁଳାନି ଉଚ୍ଛେଦୟିଷ୍ୟାମି ସେହି ଅପରାଧରୁ ତତେ ତ ମାରିବି ନିପାତ କରିବି ପ୍ରାତଃ କାଲି ସକାଳୁ ସକଳ ମୃଗକୁଳକୁ ବିନାଶ କରିବି। ଆଚ୍ଛା ପିଲାମାନେ ଆଜି ଏ ବିଷୟଟି ଏତିକି ଥାଉ।
ଏହାପରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଏହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅନୁଚ୍ଛେଦ ଗୁଡ଼ିକୁ ଦେଖିବା, ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିବା, ଜାଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିବା। ଏତିକି ଥାଉ। ଧନ୍ୟବାଦ।